In 1480, Moscow's army, led by Ivan III, faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller khanates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Alrighty, welcome to 1514, Moscow versus Lithuania. Ivan III's heir, Vasily III, picked up his father's fight to reclaim and unite Rus lands. His next target was the fortified Lithuanian city of Smolensk. Alrighty. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal: to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. I would like to have archers. No. Where is Yelnya? Yelnya, Rosla. We're going to Relnya first. Идти надо на поскору, таков наказ есть. Сейчас. Живу службу. Время действовать исполнено будет. Долг есть время. Исполнено будет. Идти надо на поскору, таков наказ есть. Слушаюсь. Приготовляйтесь. Долг есть время. Укажите цель мне! Латницы наказом и латницы готовятся! Посмотрите!
The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Yelnya had a long history of archery expertise. Живу службы ради. Приготовляйтесь на кадру. Трудитесь, будете надобно. Укажите цель. Начинаю строить и Тихо! Выступайте доблестно, воине. Восстанете, воине. Потрудихся и зря. Кого застрелите? Что накажете? Сие построить. Выступайте доблестно, воине. Лук поспешен. Цели новые есть? Хочу стрелять. Идем, все купно. Иди, трудницы, як прикажете. Я построюсь. Приготовлять. Будете надобно вот. Лучник сейчас. Приготовлять, слушаюсь. Укажите цель. Иди, трудницы надо мне суть. Готов, если начинаю строить и сейчас. Трудитесь, надобно. Сбираю древес, сделано будет. Сие построю скоро. Оружие сути воин будет исполнено. Оружие. Слушай, идем, воин. Идем, все купно. Идем, воин. Ицы надо внесуть. Приготовляй. Поспешите. Идти надо на поскору. Поведу вы. Идти надо на поскору. Оружие как сила. Поведу вы. Готово, есть потрудить. Люди приготовлены. Люди напряжь пошли. Слушайте меня, воины. Слава мне есть! Оружие! Живу службы ради! Приготовляйте оружие! Оружие напрячь! Не празднуйте! Все будет исполнено! Дайте мне работу. Люди приготовились. The Rus advanced, taking a second village. Я построюсь. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Укажите. Наказом следую. Подайте поручение. Оружие приготовляйте. Потрудихся. Трудитесь, надо. Я построюсь. Приготовлять сейчас. Не празднуйте. Наступаем. Приготовляйтесь. Лук поспешь. Воинит, не млите. Поспешите. Будь надо. Ладницы смелее готовить. Спокойно. Поспешаю напрежь. Направляюсь куда накажете. Высоко. Что накажете? Сейчас начну делайте. Туда уже направляюсь. Трудитесь надо. Иду, куда велено есть. Кого застрелите? Приготовляйтесь, наказ. Слушаюсь. Трудить. На месте будем скоро. Копаю присно. Слушайте все. Что накажете, как прикажете? Будут Начинаю. Иди, трудницы надо внесуть. Копейщик готов. Что накажете? готово есть. Я построю сие. Готово, есть, потрудитесь.
Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Готовь, есмь потрудитесь. Иди, трудницы, надобно. Повинуюсь наказу. Сие построю скоро. Воини, наказы, идем. Все купно. Копье готово есть. Люди, трудитесь, опрюгать, слушаюсь. Поспешаю. Трудитесь надобно. Сие построю скоро. Слушайте меня, воини. Мирно! Наказ стопни! Спать и нельзя! Наказ стопни! Да будут кровь не брать. Что на... Цели новые. Каять. Вести, як Силатницы готови суть. Сейчас. Приготовляйтесь, не празднуйте. Наступая. Построено добро есть. Что накажете? Туда уже. Что накажете? Начну. Трудитесь надобно. Лук поспешен. Як прикажете. Я построю. Что накажете? Иду туда немедленно. Иди, трудницы, надобно суть. Начинаю строить. мирно! Наказ стопни! Сделайте ремень. Ожидайте, приготовляйтесь, отпускаемся хлеба ради. Okay, that's our cue. Attack. Оружие на брань! Яку прикажет? Яку прикажет? Уразумел! Послушайте меня! Ступайте, латницы, смели! The Rus now controlled 3 outlying villages. The village of Roslavel was strong in the training of cavalrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. Вести, не празднуйте! Напрежь, Москва! Наступать не надо. Тут будет отдел князь бремя. Тихо! Наказе молись! A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. Воини, наказы слушайте. Что накажете? Трудитесь надобно. Наказ слушай. Все идем. Спать и нельзя! Строй держите, латницы. Слушайте все. Трудитесь надобно. Кого застрели честь? Готовы есть, потрудитесь. Сие построю скоро. Иди, трудницы, на месте будем скоро. Тихо! Они стол не наводят. Служите, раб, если. Готов повиноваться. Святость освящает путь мой. Слушай, идем. Надо пройти нам. Повинуйся наказу. Вести, яко делать и мой.
Держи, плови, напрямик. Сейчас. Построй, держите, латницы. Живу службы ради. Куда направляться? Наказ слушайте. Укажите цель. Ожидать бойни. Напрямик. Что накажете? The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Латницы, на коней садитесь! The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. Трудитесь и надо. Начинаю строить служб, сеете. Ой, не напрямик. Сил, живут все. Приготовь. Ступайте, латницы, смерть. Одейте. Латницы, на коней садитесь! Строй, держите, латницы! Латницы, смели, часа кощите! Ожидяка прикажете. Идите, лучницы. Ой, не наказан! Отправляйте разумно! Ой, не готовьтесь, дети! Оружие готовое! Лучники, снаряжайте. Спешите, воины, жалость есть! Ой, сохранит Как накажете? Направляйте разумно! Куда стрелу вонзите надо? Поспешествуй на место. Войны ваши готовы! Будет сделано! Приготовляйте оружие! Приступаем к раскору! Будьте готовы! Напрямик! Оружие готовое! Поспешите! Вы як утрудни! Оказывайте! Весело будет! Орудие! The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Будет для меня приказ. Желание ваше есть закон. Оказывайтесь, дело. Слушайте, несть сон, несть отдохновение. Слушаюсь! Готов сделать! Восстанете! Отряхните ноги! Готовы есть к делу новому? Внемли. Ору землю, хребет вот. Есть, сов. Слушайте все. Новые наказы тут. Идем поскору, все. Готовы служить. Следую, куда наказаны есть. Войни! Наказ новый есть! Все Войны! Все мы воины! Следуйте за пушками! Копье мое служит вам. Повинуюсь. Пойду, куда наказ. Исполню наказ. Покорять сделаю, яко накажете. Ложи. Готовы, если Направляйте разум. Слушаю слово. Ожидайте наказы, готов есть наказом и Ты уготовлен Войны, восстанете! Наказ новый сделаю, яко накажете. Войны, наказы ваши. Наказы суд. Показывайте. Внемли. Идем, не празднуйте. Есть сон, есть это. Приступаю на гава. Строите надо. Повинуюсь. Слушай. Сделаю, яко накажете. The Rus destroyed the Lithuanian supply caravan, beginning the process of starving out Smolensk. Наказ ваш исполнен. If the Rus could stop all the supplies, they would ensure the army within Smolensk remained weak and unable to send out attacks.
Тихо! Нагнёть! Лучше идти, нежели пратися. Будет сделано. Оружие готовое! Слушай, обрежь поскору. Будьте готовы, да погибнет ворог. Приступаем. Воины, тихо. Течите скоро, великий. Прямо сердце ворога Меня набрать! Идите за орудием, воины! Люди, будете надо, люди! Я стреляю! Слушайте все. Направляйте разумно! Направляйте разумно! Отправляй! На брешь! На брань! Останете! Отряхните ноги! Куда стрелу вонзить? Приступаем к месту их. Воин, ежели... Тихо, брань изничтожена, сапоги наши. Наказ ваш исполнен будет. Люди готовы, сути? Тут люди, идем, куда велено есть. Люду, аж построено. Луч, люди готовы, сути? Жду дела. Тихо, луч, не идем, ночи не волочи. Покоряющая волю. Готов весим к делу новому. На кого? Тихо, лучник. Решение есть мудрое. Куда стрелу? Люди готовы. Приказ ясен есть. Лучники, снаряжение бери. Наказ на отдохнуть. Вот, Слушайте все, дали нам наказ. Идти надобно. Сделаю. Укажите. Слушайте, исполню наказ. Исполню сие. Ожидаем наказ. Возведу, есть сон, есть отдохновение. Ожид гряду к славе. Уразуме. Иду, куда наказано есть. Есть сон, есть отдохновение. Возведу орудию сад. Войны идут. Ожидаем. Внемлите, лучники. Приходят на место их. Люди, идем по скору все. Возведу все, яко прикажете. Слушаюсь. Стройте. тихо, брань изничтожена. Куда стрелу вонзите надо? Наказ исполнен. Слушайте все, новые наказы суд. Чисто следуем, куда наказано есть. Oh, these damn. Vasily's men cut off the western trade route, tightening their grip on Smolensk. Слушайте. Ладно, сделаем. Ожидаем наказы. В льду ваше построено будет исправно. Есть? Чесон, следую, куда наказано есть. Возведу все, яко прикажете. Укажите цель! Лучники, надо... Воин, приступаю, послушай, повинуюсь наказ. Тихо, лучше идти, нежели... Наказывайте, сделаю все. Строите надо. Тихо, воин, будет сделано. А же сделаю, яко накажете. Идем, вроде не волочим. Ожидай, лучники! Oh, Jesus. Слушайте наказ, лучники! The Rus cut down all the traders, stopping any attempt at resupplying the fortress and leaving its garrison weakened. Тихо, лучники! Слушайте наказ! Лучники, ожидайте наказ. Наказ исполнен. Лучники, надо готов. Наказ исполнен. Слушайте, внемлите, лучники. Приходим на место Ина. Ожидаю! Лучники, кого стреляйте? Тихо, лучники. Что накажет? Слушать, внемлите. А сделаю, как накажет. Рад, есмь, трудитесь в исходней вашей. Тихо, напрежь, толкайте орудие.
основы. Что дают нам? Да на месте не стоит. Готов, есмь. Следую, куда наказано есть. Строите надобно. Ожидаю войны восстания. Вдохновение, благо на воздухе. Кого стрелять? Слушайте наказ. Лучники, снаряжение берите. Лучники. Надо бы готовы. Лучники, идем, носи не волочим. Будет для меня Слушайте все, сейчас наказы будут. В исподнюю. Иду уже. Слушай. Несть сон, несть отдохновение. В исподнюю, иду уже. Наказывайтесь, желание ваше есть закон. Куда стрелу пустите? Yeah, I can't click on it. Can I move the camera? No. Damn it! How can I move the camera? Yeah, it's not that important, but it bothers me a little bit. Троты скосен есть. Несть сон, не... Пойду, куда накажете. Люблю... Наказывайте, сделаю, начну сие немедля. Наказывайте, сделаю все. Пойду, куда накажете. В исподнюю, иду уже. Отправляй к орудию. Войны! Слушай, лучники, напрячь. Войны! Новые наказы суть. На кого охотимся? Войны ожидает не победа, слава. Приуготовлять. Войны, идите за орудием войны. Войны! Накарать дают нас. Войн будет. Копейщики, берите копья и напрячь поскору. Готов. Переносим. Тихо, воин. Орудия усадны, наказы исполнены будут. Стреляйте в цель. Удар! Решительно есть! Наказ новый есть. Все при орудию исполнено будет. Исполнено будет. Готовность полный! Да, очень! Ору, отступаем! Приготовляйте оружие! Есть обстрел вражий! Переносим орудие! Оружие готово есть! Оружие! Приготовляйте оружие! Орудие! Приготовите! Это наказ! Лучше идти, нежели тратися! Оружие! Наказы исполнены будут! Вот сделано будет! Исполняем! Наказы исполнены будут! Победа есть! Стреляйте в цель точно! Надо мно дело делать! Cannons. Готов! Делано будет! Избирайте время для выстрела! With the thunder of Rus' firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Орудие усадны! Войны идут за орудиями! Пора уходите! Войны! Напрямик! Наказы сути исполняются уже! Новые наказы суть! Их наступаем! Приуготовляйте оружие! Приуготовляйте!
Поспешите, Зело. With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. Alrighty, we've seen that one. Prosperity and power. It's a bit of a shame that we don't have more of these historical videos trying to enlighten aspects of life. I mean, there's so much to know and so much to learn, and Microsoft's like, oh, half a dozen videos. That's enough. There should be at least one per mission, but okay. Prosperity and power. In 1498, at the Cathedral of the Assumption, one of the most grandiose spectacles of the age took place. The coronation of Ivan III's grandson, Dmitry Ivanovich, as Grand Prince of Moscow and heir to Ivan's title of Grand Prince of all the Rus. The building was adorned with gleaming cupola domes. It boasted an innovative blend of traditional and Renaissance architecture, and inside an imposing wall of richly painted religious icons loomed over the congregation. The lavishness of the ceremony was designed by Ivan III's ministers to establish beyond doubt Moscow's place as the center of Rus power. Dmitry the grandson eventually lost his place as heir to his uncle Vasily, and would spend the rest of his days in prison. Nevertheless, Ivan continued to use elaborate ceremony and ornate monuments to celebrate Moscow's ascendancy. This legacy of power and spectacle would earn him the posthumous moniker of Ivan the Great. I believe we only have one more mission to do, right? Let's just quit the campaign mode. One more mission and we're done, right? Yes, Kazan. Okay. So, until we meet again.